is mean by cube? क्यूब कसा असतो? का असतो? माहित नाही? क्यूब माहित नाही तुम्हाला? अरे रे रे. हा, It is a 3D version of square. हा, सॉलिड व्हर्जन ऑफ स्क्वेअर. बर 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 बर. किती Sir, स्क्वेअर 3D जोडल्यानंतर? version, sir. हा, 3D version, sir. 3D version. 3D व्हर्जन ऑफ स्क्वेअर. बरं, माहित नाही मला बघा. जाऊ द्या. त्या क्यूब मध्ये थोडक्यात सांगतो. क्यूब इज नंबर ऑफ स्क्वेअर्स व्हेन वी जॉइन टुगेदर वी गेट अ क्यूब. इन फिजिक्स यू माइट हॅव स्टडीड. फिजिक्स मध्ये तुम्ही बघितलंय क्यूब, है ना? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. डू यू रिमेंबर? आठवतंय का? Yeah, that is face centered cubic structure. So that is what only we are going to study now. First, I will tell you what is cube, and then I will tell you what is tetrahedron. Three-dimensional solid object. Correct. This is cube. What is the speciality of cube? The speciality of cube is all of its sides have same length. याच्या सगळ्या बाजूंची लेंथ ही कशी असते? सारखी असते. All of its sides have same length. याच्या सगळ्या बाजूंची लांबी सारखी असते. Means if this is 10, then this also becomes 10. This also becomes 10. This also becomes 10. This also 10. Yeah, whatever the sides you are seeing at cube, all the sides will have 10 mm length. So this is cube. Cube is composed of squares. When we join number of squares with same size together, then we get a cube. In the similar fashion, when we join number of equilateral triangles together, when we join number of equilateral triangles together, then it forms a tetrahedron. त्यावेळेस त्याचा टेट्राहेड्रॉन म्हणतो. ज्यावेळेस नंबर ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा अर्थ काय होतो? ट्रायंगलच्या सगळ्या बाजू सारखे आहेत. मग असे 4 ट्रायंगल्स, असे 4 इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स ज्यावेळेस आपण जोडतो त्यावेळेस काय तयार होतो? टेट्राहेड्रॉन. I will draw it so that you will understand. Okay, suppose this is one base and over this base, या base वरती मी काय करेन? या base वरती आता मी बाकीचे इक्विलॅटरल ट्रायंगल अटॅच करेन. आता बघताना तुम्हाला साइड्स वेगवेगळ्या वाटतायत. While looking, you feel the lengths are different. But practically, if this is a tetrahedron, if I want to call this solid as a tetrahedron, then all these sides means this one, this side, this, all must have same length. When all these sides have same length, then and only then we can call this solid as tetrahedron. त्याच वेळेस आपण या सॉलिडला टेट्राहेड्रॉन असं म्हणू शकतो. So what is the requirement? All sides must have the same length. Okay, all sides must have same length. Whereby this black colored is base, and then these are the side faces.
एक बेसचा ट्रायंगल आणि त्याच्यावरती कडेने 3 इक्विलॅटरल ट्रायंगल ठेवलेले आहेत. ओके, तर याला काय म्हणायचं? टेट्राहेड्रॉन. पण सर पिरामिड सारखं दिसतंय की, बरोबर आहे का? इज इट सो? डज इट लुक लाइक pyramid? Yes, it is a pyramid. So tetrahedron is a type of pyramid. Tetrahedron काय आहे? Tetrahedron is a type of pyramid. You will study this in projection of solid chapter. Okay. So what they were asking in the question? Question मध्ये काय विचारलं होतं? कुठे गेला क्वेश्चन? होय, हे काय केलंय तर? One base edge of tetrahedron. One base edge. मग एक base edge कुठली घेऊयात base edge? Let us we will consider this base edge. ही base edge consider करू, ही वाली. Let us consider this base edge. एक खालची black वाली. पुढे काय लिहिलंय? Of tetrahedron and opposite slant edge. Opposite slant edge. याच्या अपोजिटची तिरकी एज कुठली आहे हो? त्या अपोजिटची तिरकी ही असते. मग ही लाईन आणि ही लाईन ही कुठल्या प्रकारचा पेअर आहे? आपण कुठले पेअर शिकलो? पॅरलल लाईन शिकलो, परपेंडिक्युलर लाईन शिकलो, इंटरसेक्टिंग शिकलो आणि स्क्यू शिकलो. मग या दोन लाईन्स कशा आहेत? ही लाईन आणि ही लाईन. कशा आहेत या लाईन्स? काही अंदाज? पॅरलल आहेत का? पॅरलल आहेत का ह्या? ही आणि ही पॅरलल असेल का? नाही, पॅरलल नाहीये. परपेंडिक्युलर आहे का? नाही, परपेंडिक्युलर पण नाही. इंटरसेक्टिंग आहे का? ह्या दोघांमध्ये कॉमन पॉइंट आहे का? नाहीये. बघा, ए बी सी डी. मग ही लाईन आहे एडी आणि ही आहे बीसी. कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे का? नाहीये. मग ह्या लाईन्स कुठल्या होतात? या लाईन्स होतात स्क्यू. These lines are skew. One baseline and opposite slant edge. One base and opposite slant. These two form a set of skew lines. Okay, so done with. झाला आपला तो प्रॉब्लेम जो राहिला होता एक शिल्लक तो. Now let us we will start with projection of plane. जसं लाईन मध्ये टाइप्स होते लाईनचे, in the similar fashion we have the types of planes. The first type of plane, let us will see, case 1, plane perpendicular to HP and parallel to VP. पहिला प्लेन बघूयात कसा आहे तो. It is perpendicular to HP and it is parallel to VP. Let us we will try to draw. मी ड्रॉ करतो, बघूया समजतोय का. Someone want to say something?
So these are our regular planes. You know these, है we have studied, these planes we have studied. So this one we call as VP, vertical plane, this one we call as HP. Okay. Yeah. हा प्लेन हा कसा आहे हा कसा होतोय या प्लेनला पॅरलल getting it so it is being parallel to this plane हा या प्लेनला पॅरलल होतोय just second ठीक आहे बघा या एजला ही एज पॅरलल वरच्या एजला ती पॅरलल असा हा प्लेन पॅरलल झाला कसा काढलेला आहे हा सध्या करंटली हाऊ इट इज पॅरलल टू वर्टिकल प्लेनला पॅरलल आहे this one okay so how this plane is perpendicular to horizontal plane हा प्लेन HP ला परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे या प्लेन मध्ये आणि या प्लेन मध्ये असा 90 डिग्रीचा अँगल आहे आणि हा प्लेन या व्हर्टिकल प्लेनला पॅरलल आहे इट इज पॅरलल टू दिस व्हर्टिकल प्लेन and it is perpendicular to this horizontal plane. HP ला हा perpendicular झाला. VP ला हा parallel झाला. Clear? तर ह्या प्लेनला काय म्हणायचं? Just second. Let me check if I have PPT for the same. It will be fine to show you. बघितलं का नाही कोणी टाकलेला पीपीटी नोट्स मध्ये टाकला होता आपण बहुतेक प्लेन आहे याच्यात I think it is there. But I'm not sure about. बघा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे त्याचे उत्तर आहेत सगळं आहे
Yeah. Princess of Lights on Money. No, okay, so I don't have it. Hi, welcome to All About Mechanical Engineering. Ah. Oh, wait. Okay. We'll see from first. So it's showing types of plate triangles we have seen. Equilateral, right angled, isosceles, scalar triangle. This we have seen triangle types. Then cases. This is what we are interested to see now. Case 1. Surface of plane is parallel to one reference plane and perpendicular to another. So let us will see how these planes are. So what is single stage? I will explain. Case is written parallel to one reference plane and perpendicular to another, which we are studying now. This B is our first. यांचा B आहे तो आपण पहिल्यांदा घेतला. So I'll explain these all terms. I just want to show you animation, and this guy is not showing animation, and else he's showing all other steps which are not required.
अरे बाबा he has not shown animation. We show all the figures. ठीक है, no problem. But like he is having. So look at this case. Leave it. We will start our. Not interesting. Okay. See this one. आपलं बघूयात त्यांचं जाऊ दे काय व्हिडिओ मला तो I don't find it good. So we will continue with our part. Basically यावं की रे कॉलेजला काय ग्राफिक्स असं ऑनलाईन शिकवायचं असते का काय मजा आहे इट इज डिफिकल्ट ना सो So let us will try to transfer the projector. So let us first will name the plane. So let us consider this ABCD is a rectangle. A, then B, then C, and D. Okay. So this plane is being perpendicular to HP. हा horizontal plane ला perpendicular आहे आणि vertical plane ला parallel आहे. जर मी याचे प्रोजेक्शन्स ट्रान्सफर करायचं म्हटलं इफ आय डिसाइड टू ट्रान्सफर इट्स प्रोजेक्शन्स आय विल शॉर्टन इट ना आय विल शॉर्टन इट बिट थोड़ा सा अलग छोटा करूंगा Okay, so let us consider this as a plane. This plane is being parallel to vertical plane. हा vertical plane ला parallel आहे आणि horizontal plane ला perpendicular आहे. So if I want to transfer its projectors, how can I transfer the projectors? मी projectors कसे transfer करू शकतो याचे तर प्रोजेक्टर्स नेहमी XY ला परपेंडिक्युलर असतात म्हणून इथून या रेफरन्स प्लेनवर परपेंडिक्युलर्स पडणार इथं एक पॉइंट इथं येईल projector of D, projector of A, then projector of B, and then projector of C. So these are the 4 projectors. So here at you will have these 4 points. You will get point A here, point B at here, point C at here, and point D at here. Okay, and if I will now try to join,
So how can it be joined? So it will yield such a shape. So it also yields a rectangle, and this rectangle will show all the lengths as true lengths. हा rectangle सगळ्या लेंथ कशा दाखवणार? ट्रू लेंथ दाखवणार. का बरं ट्रू लेंथ दाखवणार? कारण आपण हे पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय. कसं शिकलोय बघा. This AD, this BC, this AB and this CD, all these 4 lines are parallel to VP. या चारही लाईन्स व्हर्टिकल प्लेनला पॅरलल आहे. म्हणून ह्या चारही लाईन्स फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दाखवणार. चारही लाईन्स फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दाखवणार? ट्रू लेंथ दाखवणार. ओके. नाउ इफ आय विल ट्राय टू टेक इट्स टॉप व्ह्यू. आता जर मी याचा टॉप व्ह्यू घ्यायचा प्रयत्न केला तर कसं होणार बघा. सी आणि डी चा एकच प्रोजेक्टर येईल. कसं काय? सी आणि डी चा एकच प्रोजेक्टर कसं काय येऊ शकतो आणि का बरं येऊ शकतो? कॅन एनीवन जस्टिफाय द आन्सर? परत ए आणि बी चा एकच प्रोजेक्टर येणार. का बरं असं होणार? कॅन एनीवन? बिकॉज टॉप व्ह्यू वरून बघितलं सी आणि डी हे एकच पॉइंट दिसतात. बरोबर. कारण बिकॉज आपण काय म्हटलेलो आहोत? प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू HP. प्लेन हा हॉरिझॉन्टल प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे असं आपण म्हणतोय. प्लेन हॉरिझॉन्टल प्लेनला परपेंडिक्युलर केलाय म्हणजे आपण काय केलंय? ही लाईन AB आणि ही लाईन CD आपण HP ला परपेंडिक्युलर केली आहे. This line AB and line CD has become perpendicular to horizontal plane. HP ला परपेंडिक्युलर झालेली ती. मग आपले प्रोजेक्टर्स पण कसे असतात? रेफरन्स प्लेनला परपेंडिक्युलर असतात. म्हणून ए चा आणि बी चा प्रोजेक्टर एकच येतो. सी चा आणि डी चा प्रोजेक्टर एकच येतो. म्हणून इथं मिळतो आपल्याला पॉइंट ए आणि पॉइंट बी. इथं मिळेल तुम्हाला पॉइंट सी आणि पॉइंट डी. बोथ पॉइंट्स विल लाय ऍट अ सेम पोझिशन. आणि जर हे आपण जोडले तर आपल्याला मिळते फक्त एक एज. ही एज म्हणजेच जर प्लेन असा असेल, असा म्हणजे कसा? परपेंडिक्युलर टू HP and parallel to VP, then we get a true shape or a rectangle in front view. आपल्याला ट्रू शेप भेटतो फ्रंट व्ह्यू मध्ये. And top view shows an edge view. टॉप व्ह्यू मध्ये काय मिळतो? तर एक एज व्ह्यू मिळतो. ओके. So we will write for this plane, for this case, such plane shows the true shape in front view and an edge view in top view. हा प्लेन काय करतो? फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दाखवतो आणि टॉप व्ह्यू मध्ये हाच प्लेन एज व्ह्यू दाखवतो. ट्रू शेप and in top view it shows edge view. क्लिअर? कुठला प्लेन परपेंडिक्युलर टू HP आणि पॅरलल टू VP हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं बरं का. हे असंच विचारलं जाणार आहे परीक्षेला. ओनली सच थिंग्स विल बी आस्क्ड इन एक्झाम. Such plane shows true shape in front view and an edge view in top view. Okay. This edge view must be parallel to XY in top view. का बरं सर? असं का बरं? हा एज व्ह्यू XY ला पॅरलल का झाला पाहिजे? एज व्ह्यू XY ला पॅरलल करतोय आपण. लुक हिअर.
हा एज व्ह्यू XY ला पॅरलल करतोय, म्हणजेच हा अख्खा प्लेन XY ला पॅरलल केला का आपण? बरोबर आहे. आपण एज व्ह्यू XY ला पॅरलल केला, याचाच अर्थ होतो आपण अख्खा प्लेन XY ला पॅरलल केला. कुठल्या व्ह्यू मध्ये केलाय? टॉप व्ह्यू मध्ये. आणि असं का आलं? कारण इथे लिहिलंय प्लेन कसा आहे? पॅरलल टू VP. आणि आपण प्रोजेक्शन ऑफ लाईन मध्ये शिकलो होतो पॅरलल टू VP चा अर्थ काय होतो? व्हॉट डज इट मीन बाय पॅरलल टू VP? पॅरलल टू VP चा अर्थ होतो पॅरलल टू XY इन टॉप व्ह्यू. कारण VP च्या सगळ्या कंडिशन्स कुठे असतात? बिलो XY. दॅट इज वाय पॅरलल टू VP इट इंडिकेट्स पॅरलल टू XY इन टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये XY ला पॅरलल. ओके, let us see further part. Problem. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय लिहिलंय बघा. पहिलं तर केस लिहिली आपण. ए रेक्टँगल, त्या रेक्टँगलची साईज लिहिली 50 by 30. 50 by 30 इट मीन्स 50 mm is length, 30 mm is height or width you can call. Okay. Then what is written? जे आपण इथं सोल्युशन मध्ये काढले मी तेच प्रश्नात लिहिलंय. This line AB, ही लाईन AB कशी दिली आहे इथं बघा. साइड AB becomes perpendicular to HP. AB ही HP ला परपेंडिक्युलर काढा. ओके, and 10 mm in front of VP. VP पासून पुढे किती अंतरावरती घ्या? 10 mm. म्हणजे हे डिस्टन्स मी किती लिहिलंय? 10 mm लिहिलंय. 10 mm in front of VP. परत काय लिहिलंय? लाईन BC is 15 mm above HP. ही जी लाईन BC आहे ती कुठे दिली आहे? लाईन BC ही HP पासून 15 mm वर, म्हणजे हे अंतर मी किती दिलेलं आहे? 15 mm दिलेलं आहे. सो सोल्युशन, हाऊ टू ड्रॉ द सोल्युशन. पहिल्यांदा काय ड्रॉ करायचं? द फर्स्ट स्टेप इन द सोल्युशन इज ड्रॉ ट्रू शेप. द फर्स्ट स्टेप is draw the true shape. मग ट्रू शेप कुठं काढायचं आहे? XY च्या वर काढायचा की XY च्या खाली काढायचा? हे कसं कळणार? तर हे तुम्हाला केस वरून लक्षात ठेवावं लागणार किंवा तुम्हाला इमॅजिन करावं लागणार. ओके, या केस वरून लक्षात ठेवायचं की इथं ट्रू शेप कुठं आहे? XY च्या वरती आहे. सो दॅट इज वाय माय फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ XY. After completing an XY,
ड्रॉ ए रेक्टँगल, असा रेक्टँगल काढा. पण हा रेक्टँगल काढताना काय काय काळजी घ्यायची आहे, काय काळजी घ्यायची आहे तुम्हाला, किंवा कसा काढायचा, सगळं स्टेप बाय स्टेप सांगतो, रिस्क नको. ओके, लाईन BC किती दिली आहे, 15 mm अबो HP दिली आहे प्रॉब्लेम मध्ये. इन प्रॉब्लेम इट इज रिटन लाईन BC इज 15 mm अबो HP. क्लिअर, म्हणजेच पॉइंट बी हा किती वर झाला, 15 mm, पॉइंट सी 15 mm वरती झाला. पॉइंट बी आणि सी दोन्ही 15 mm वरती आहेत, म्हणून आपली रेग्युलर स्टाईल फॉलो करू. एक फेंट लाईन परपेंडिक्युलर काढली XY ला. ओके, देन एका ठिकाणी पॉइंट बी घेतला, किती, 15 mm अबो, 15 mm अबो द HP पॉइंट कन्सिडर केला. ओके, त्याच्यानंतर XY ला एक पॅरलल लाईन काढली या पॉइंट बी मधून. किती लांबीची काढली, तर ती काढायची 50 mm लेंथची. का बरं 50 mm, कारण दिलंय आपल्याला. सो वी हॅव बीन गिवन पॉइंट लाईन BC इज हॅव्हिंग 50 mm लेंथ. मग याला म्हटलं मी बी, याला म्हटलं मी सी, BC. आता राहिलेला रेक्टँगल पूर्ण करायचा. हे 50 झालं, म्हणजे अपसाइड किती घ्यायचंय मला, 30 घ्यायचंय. इथं अपसाइडला 30, अगेन ऑन दिस अपसाइड 30. जॉईन. This is how you have completed a rectangle. हा रेक्टँगल पूर्ण झाला. पहिल्यांदा काय काढला, पाय लोकेट केला, पॉइंट बी लोकेट केला. ओके, देन नेम द रेक्टँगल. सो ABCD पॉइंटला डॅश लिहा, डॅश 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 डॅश. का बरं डॅश, कारण डॅश इंडिकेट्स फ्रंट व्ह्यू. आता टॉप व्ह्यू, टॉप व्ह्यू काय येणार आहे, टॉप व्ह्यू हा आहे एज व्ह्यू. कसा काढायचा एज व्ह्यू, तर पहिल्यांदा सगळ्यांचे प्रोजेक्टर खाली घ्यायचे. ए चा प्रोजेक्टर आला, बी चा प्रोजेक्टर आला. आता सी आणि डी चा प्रोजेक्टर आपल्याला काढायचा आहे. सी आणि डी चे प्रोजेक्टर्स पण खाली आले. ओके, सो नाउ ड्रॉ एन एज व्ह्यू. कुठं काढायचा, तर पहिल्यांदा लोकेट करा पॉइंट ए. कुठं दिलाय पॉइंट ए बघा, साइड AB becomes perpendicular to HP and 10 mm in front of VP. AB VP पासून 10 mm पुढे, म्हणजे XY पासून 10 mm पुढे इथं असेल तुमची लाईन AB. A चा प्रोजेक्टर, B चा प्रोजेक्टर, दोन्हीचा मिळतोय आपल्याला पॉइंट. सर इथं पॉइंट कसं काय मिळू शकतो, काय त्याला आपलं कन्फ्युजन आहे का? यस, बघा AB ट्रू लेंथ आहे ना, इथं 30 mm काढली आपण, ट्रू लेंथ आहे. True length has become perpendicular to XY. That is why it is showing point. True length has become perpendicular to XY. That is why it is becoming a point. Point झाला. आता या पॉइंट मधून XY ला पॅरलल लाईन काढा. This is your CD. So mention here 10 mm. चला ड्रॉ करून घ्या प्रॉब्लेम. XY. केस पण लिहा आणि हा प्रॉब्लेम ड्रॉ करायला सुरुवात करा.
I hope you have completed. Okay. So we will stop here for today. हॅलो सर. हा बोला. हॅलो. हा बोला की. हा सर जरा वरची स्लाइड दाखवा सर. वरती दाखवू का? होय. पेपरचा अभ्यास केला का? पेपर आहे बरं का आता. झालं सर. ओके. ठीक आहे. ज्यांचं झालं नाही त्यांनी स्क्रीनशॉट मारून घ्या. 1 आणि 2. ओके. सो विल स्टॉप हिअर. थँक यू.